नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 11 अगस्त 2025 सोमवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकईबा। नंबर 1, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे अव्यवस्था, सालाइन देउछंती सफाई कर्मचारी। हॉस्पिटल रे नहांती नर्स, सालाइन देउछंती सफाई कर्मचारी। अनुगुड़ जिला बागेडिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे स्वास्थ्यावस्थार विकल चित्र। बागेडिया स्वास्थ्य केन्द्र को जड़े महिला चिकित्सा पाई आसीथिले। डाक्टर तांकु किछि औषध और सालाइन लिखिथिले। चिठा नहीं महिला जनक वार्ड को जिबा परे सेठारे जड़े सफाई कर्मचारी महिला को बेड्रे शोवाकू कहिथिले। यापरे सफाई कर्मचारी ही तांकु सालाइन लगाइथिले। नंबर 2, 13 रे राज्य कैबिनेट्र गुरुत्वपूर्ण बैठक, 7टी प्रस्ताव उपरे मिलिपारे मंजूरी। आसंता 13 तारिख रे बसिबो राज्य कैबिनेट्र गुरुत्वपूर्ण बैठक। मध्याह्न 12टारे मुख्यमंत्री मोहन माझीଙ୍କ अध्यक्षतारे एही बैठक बसिबो। बैठक रे 5टी विभागर प्राय 7टी प्रस्ताव आसिबा संभावना रहिछि। पूर्त, जल संपद, नगर उन्नयन एवं आईन विभागर प्रस्ताव आसीपारे बोली अनुमान करा जाउछि। सेहीपरि कैबिनेट्र बैठकर पूर्व दिन अर्थात 12 तारिख रे सचिव स्तरीय बैठक हेबार सूचना रहिछि। नंबर 3, हॉस्पिटल रे नर्संक मृत्यु घटना, डेड बॉडी निकटरू सुसाइड नोट एवं इंजेक्शन ठाब। चंद्रशेखरपुर घरोई हॉस्पिटल रो स्टाफ नर्स मृत्यु मामला रे मिलिला सुसाइड नोट। मृतदेह निकटरू मिली सुसाइड नोट। सुसाइड नोट रे मृत्यु को नहीं अनेक किछि सूचना मिलिपारे बोली आशा करा जाउछि। सुसाइड नोट सांग को मृतदेह निकटरू एक इंजेक्शन मध्य मिलिछि। सूचना अनुसार राजधानी स्थित चंद्रशेखरपुर अंचल रे थिबा घरोई हॉस्पिटल रे शुक्रवार दिन नर्संक संदेहजनक मृत्यु घटिथिला। गतकाली एही घटना हॉस्पिटल परिसर रे शोकाकुड़ा परिस्थिति सृष्टि होइथिला। मृतकंक नाम सोनाली राउत, जे गंजाम जिलार बोली जଣା पड़िछि। सोनाली हॉस्पिटल रे ड्यूटी करुथिबा बेले तांकर अनुपस्थिति सहकर्मी माने लक्ष्य करिथिले। खोजाखोजी परे से स्टाफ बाथरूम रे अचेत अवस्था रे मिलिथिले। या परे तांको मृत्यु घोषणा करा जायथिला। चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिथिला। मृत्युर सठिक कारण जଣା पड़ी नाही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिले अधिक तथ्य मिलिबो बोली पुलिस कहिछि। नंबर 4, मौलिक सुविधार वंचित वीर प्रतापपुर गाँ, नाना समस्यार सम्मुखीन हेउछन्ति ग्रामवासी। देश स्वाधीन हेबार दीर्घ वर्ष परे भी गाँ को नहीं रास्ता। रास्ता नथिबारु गाँ को पहुँची पारुनी जरूरीकालीन सेवा। फड़े गृहबंदी भावे जीवन काटुछन्ति बौद्ध जिला हरभंगा ब्लॉक करंजकटा ग्राम पंचायत अंतर्गत वीर प्रतापपुर ग्रामवासी। बौद्ध जिला हरभंगा ब्लॉक करंजकटा ग्राम पंचायत अंतर्गत वीर प्रतापपुर गाँ। गाँ रे रहुछन्ति 20टी आदिवासी परिवार। गाँ रे नाही रास्ता। रास्ता कहिले कादुआ पच पच खाल खमा एही पादचला रास्ता। रास्ता रे गाड़ी मोटर यातायात करिबा असंभव। रास्ता नथिबारु गाँ को कौनसी जरूरीकालीन सेवा आम्बुलेंस की दमकल गाड़ी पहुँची पारु नाही। फड़े प्राय समय रे रोगी को खटिया बोही नेबाकू पड़ी थाए बोली कहिछन्ति ग्रामवासी। खरा दिन रे जेमिति सेमिति यातायात करुथिबा बेले अन्य दिन मानंकरे बंदी जीवन काटुछन्ति वीर प्रतापपुर ग्रामवासी। गाँ रे केवल रास्ता समस्या रहिछि ताहा नुहे, गाँ रे पानीय जल समस्या मध्य देखा देइछि। नंबर 5, उपर मुंडरे वर्षा, पुणी खोलिला रेंगाली डैम। पुणी खोलिला रेंगाली डैम। चलित वर्ष द्वितीय थर पई रेंगाली डैम खोलिछि। उपर मुंडरे वर्षा जोगु ब्राह्मणी नदीर जलस्तर बढ़ुछि। एने आज डैम रो गोटिया गेट खोला जाइछि। एबे रेंगाली जलभंडार जलस्तर 121.87 मीटर रहिछि। जलभंडार को प्रति सेकेंड रे 1968 घनमीटर जल प्रवेश करुछि। नदी जलस्तर बढ़ुथिबारु तड़िया अंचलर लोकंकु सतर्क करा जाउछि।
ନମ୍ବର 6 ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆଜି ରାୟଘର ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ। ରାୟଘର ଡୁମରିମୁଣ୍ଡା ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏହି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି ବିଜେଡି। ଏହା ସହିତ ରାୟଘର ନର୍ସିଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦାବି କରୁଛି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଛାତ୍ରୀ ନାବାଳିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ରାୟଘର ବ୍ଲକବାସୀଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ବଜାର, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହରତାଳ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ରାଜଧାନୀରେ ବୋମାମାଡ଼, ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭରତପୁର ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ ବୋମାମାଡ଼। ଭରତପୁର ପଣ୍ଡା କୁଦିଆ ବସ୍ତିରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଜମିଜମା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭରତପୁର ପୋଲିସ। ବୋମାମାଡ଼ରେ 4 ବାଇକ୍ ଜଳିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 8 ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଡ଼ି 3 ମୃତ। ବଣଭୋଜି କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କୋଣାର୍କ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ପିଣ୍ଟୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, 20 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବଣଭୋଜି କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରରେ। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯୁବକ। 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ କାର ମରାମତି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଚମ୍ପାହାର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସୂଚନା। ମୋଟ 3 ଜଣ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। କୋରାପୁଟରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ 280 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ସିଟି ସ୍କାନ, ଡାୟାଲିସିସ୍, ମାମୋଗ୍ରାଫି ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋଗ ନିରୂପଣ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଯାଉଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଲଗ୍ନ 2 ଏକର ପରିମିତି ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 41 କୋଟି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 10 ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ଅପରାଧରେ 5 ଗିରଫ, 5 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ। ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ଅପରାଧରେ 5 ଗିରଫ, 5 ଜଣଙ୍କ ନିକଟରୁ 5ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଖମାର ଥାନା କୁରୁମୁଡ଼ା, ରଞ୍ଜା, ଖଣନ୍ତାବସୀ ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କ ଘରୁ 5ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ।
ତେବେ ଏହି ବନ୍ଧୁକରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 11 ଭାରତ ପାଇଁ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପଡ଼ିଲା ଭାରୀ। ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଗଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ତାର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ 2 ମାସରେ ପ୍ରାୟ 127 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 4.10 ବିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। 3ଟି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି 3ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କେଏସ୍ଆର୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବେଲଗାଭି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ କଟରା ଅମୃତସର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ନାଗପୁର ପୁନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଭି ରୋଡ୍, ରଗିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସହର ସଂଯୋଗୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 13 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପରିଷ୍କାର ସିଟ୍ ଦେବା ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଏୟାରଲାଇନ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପରିଷ୍କାର ସିଟ୍ ଦେବା ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ଫୋରମ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣକ ଭୋଗୁଥିବା ଅସୁବିଧା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଫୋରମ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଇଳା ଏବଂ ଦାଗଯୁକ୍ତ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଏଭଳି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା କମିଶନ ପିଙ୍କି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଆତ୍ମବିଶେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ପୂଜାରୀ ସମେତ 7 ଆହତ। ଧର୍ମନଗରୀ ବାରାଣସୀ ଚୌକ ଥାନା ସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ ଆତ୍ମବିଶେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ପୂଜାରୀ ସମେତ 7 ଜଣ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଘଟଣା ଶନିବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ହରିଆଳି ଶୃଙ୍ଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆରତୀ ଦୀପ ସଜାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ନମ୍ବର 15 ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆନୁଆଲ ପାସ୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହାଇୱେରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆନୁଆଲ ପାସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାସ୍ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍, ଜିପ୍, ଭ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଏଥିସହ ଏହା କିଛି ହତଗଣତି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ NH ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ NEର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ। ନମ୍ବର 16 ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ କରୁଛି ମହାବତାର ନରସିଂହ। ଆୟ କଲା 100 କୋଟି। ଫିଲ୍ମ ମହାବତାର ନରସିଂହ ହାମ୍ବଲେ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାକି ରୋଜଗାର କରିଛି 100 କୋଟି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପରି ଶେଷରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ଗତି କମି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ଆମେରିକାରେ ବସି ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଧମକ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନିର। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଆମେରିକାରେ ବସି ଭାରତକୁ ଏକ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଠେଲିଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ହାରୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ଆମ ସହିତ ଅଧା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ କେହି ଦେଶ ଏହି ପରମାଣୁ ବିପଦର ଧମକ ଦେଉଛି। ମୁନିର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ 2.5 କୋଟି ଲୋକ ଭୋକରେ ମରିପାରନ୍ତି। ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବ ସେମାନେ 10ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18 ଆମେରିକା ପାଇଁ 6500 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏକ ବିଶାଳ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ଆମେରିକାରୁ ଏକ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭାରତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ହିଁ 6500 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନ ରବିବାର ଏକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟ କୋଟାନୁକୁଲାଥୁରରେ ଏସ୍ଆର୍ଏମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର 21ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ସମ୍ମାନଜନକ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମେରିକାରୁ ଏକ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ପାଇଥିଲା ସେ ନିଜସ୍ୱ ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 6500 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଇସ୍ରୋ 34ଟି ଦେଶର 433ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିସାରିଛି। ନମ୍ବର 19 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ। ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50% ଯାଏଁ ଟାରିଫ୍। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବା ପରେ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ସହ ସମାନ ହେବ। ଯଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ନୀତି ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଔପଚାରିକ ଜବାବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20 ସିବିଏସ୍ଇର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2026ରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓପେନ୍ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜାମ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓପେନ୍ ବୁକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ OBA କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ପେନ୍ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ମୂଳ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।